اب اس کے بعد ہم لوگ ورثہ میں آ رہے ہیں. اب ورثہ وارث بننے والے ورثہ کی ترتیب کو ہم کو جاننا چاہیے. اس وقت جو نا ورثہ کی جو نا دو طرح کے ورثہ ہیں. ورثہ بقیہ کے تعلق سے ہمیں اس وقت جو ہے نا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر ورثہ میں ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ ذوی الفروض جن کو بولتے ہیں، فرد ان کی جمع ہے فرائض، فروض وغیرہ. فرد کہتے ہیں حصے کو. فرد شیئر. قرآن کے اندر ہر لوگوں کا حصہ یعنی شیئر بیان کیا گیا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے. مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے تو اس کا کتنا شیئر ہے، بچے ہونے کی صورت میں اس کا کتنا شیئر حصہ ہے، بچے نہ ہونے کی صورت میں کتنا شیئر ہے. اسی طرح سے جو ہے کہتے ہیں کہ جنا ماں ہے مرنے والے کی، مرنے والے کا باپ ہے، مرنے والے کے بھائی ہیں، ان کا کتنا حصہ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں حصہ. تو جن لوگوں کا حصہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، نام لے کر بیان کیا گیا ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض. ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. تو ذوی الفروض میں آپ دیکھیے یعنی جن کو جو لوگ وارث بنتے ہیں، ذوی الفروض میں عام طور پر عورتوں کے اندر دیکھیے کل 8 عورتیں جو وارث بنتی ہیں، اور مردوں میں اسی طرح سے مردوں کے اندر جو ہے کل 15 لوگ بیان کیے گئے. یہ سب کے سب لوگ ذوی الفروض نہیں ہے. یہ وارث بننے والوں میں کچھ ذوی الفروض ہیں، کچھ اس میں سے آتے ہیں دوسری قسم سے. میں ذوی الفروض کو تفصیل سے بیان کروں، اسباب کو بیان کروں. ذوی الفروض وہ لوگ جن کا قرآن پاک کے اندر حصہ متعین ہے کہ ان کو یہ حصہ دیا جائے گا، تو وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں. جن کا قرآن پاک کے اندر حصہ متعین کر کے نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو دینے کے بعد وراثت باقی رہتی ہے، مال باقی رہتا ہے. یا کبھی جو ہے وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو محروم کرتا ہے اور خود وہ تمام وراثت کا جو حقدار ہوتا ہے. کبھی کچھ لوگوں کو محروم کرتا ہے، کبھی جو نا سب لوگوں کو محروم کر کے خود وارث بنتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں اسبا. اسبا وہ لوگ جو ذوی الفروض کا حصہ دینے کے بعد بچے ہوئے مال کے وارث بنتے ہیں. پورا مال جو ہے نا بچا ہوا جو ہوتا ہے پورا لے. مثال کے طور پر آپ سمجھیے ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں فرض کر لیجئے کہ ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا. بیوی یہاں پر ہے ذوی الفروض میں. قرآن نے اس کا حصہ جو بیان کیا ہے، اس کا حصہ ملنے کے بعد پورا مال بیٹے کو ملے گا. یہ اسبا بنے گا. اگر مرنے والے کی بیوی نہیں تھی، فرض کر لیجیے آپ، بیٹا تھا، پورے مال کا مالک یہ بنا. تو کبھی پورے مال کا مالک بنتا ہے، کبھی ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد مالک بنتا ہے. آپ سمجھیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا جو ایک بیٹا ہے اور بھائی. یہ کون بھائی ہے؟ یہ اس کا بیٹا مرنے والے کا، یہ مرنے والے کا بھائی. بیٹا اتنا پاورفل ہے کہ بھائی کو، مرنے والے بھائی کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ محجوب بولتے ہیں اس کو. یہ محجوب ہو جائے گا بیٹے کی موجود میں، اور پورا مال اس کو جائے گا. اسی طرح سے کہ بیٹا ہے مرنے والے کا اور ایک جو ہے اس کی بہن ہے، مرنے والے کی بہن ہے. اگر بیٹا نہیں ہوتا تو بہن کو حصہ ملتا. قرآن نے ان کا حصہ بیان کیا، بہن کا حصہ بیان کیا. بیٹا آنے کی وجہ سے، بیٹا رہنے کی وجہ سے یہ وراثت سے جو ہے محجوب ہو جائے گی، اس کو وراثت نہیں ملے گی، پورا مال لے لے گا. اس کی بجائے یہاں پر اگر یہ فرض کر لیجیے بہن کے بجائے اگر بیوی ہوتی تو بیوی کا حصہ ملنے کے بعد جو مال بچا ہے اس کو ملتا، بیٹے کو ملتا. تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال ملے یا
पूरी की पूरी विरासत का खुद हकदार बने, उसको कहते हैं, क्या कहेंगे उसको? असबा कहेंगे। और ज़वील फुरूज वो लोग जिनका हिस्सा जो है बयान किया गया। तो इस वक्त आपके सामने मवानेर से हुए और ज़वील फुरूज और असबात हुए। ज़वील फुरूज और असबात हुए। अब आपके सामने ज़वील फुरूज और असबा की जो अपने तौर पर जो है तफसील आएगी। किनको ज़वील फुरूज कहते हैं? ज़वील फुरूज किनको कहते हैं? तुम्हें कौन है ज़वील फुरूज से मुराद कौन है? अव्वाब, अव्वाब, जिनका कुरान पाक के अंदर हिस्सा मुतय्यन किया गया है कुरान पाक के अंदर। और असबा किनको कहते हैं? जिनका हिस्सा नहीं बयान किया गया है, बल्कि वो लोग ज़वील फुरूज को देने के बाद बचे हुए माल के वारिस बनते हैं या कभी पूरे माल के खुद वारिस बनते हैं, वो है असबा। अब ज़वील फुरूज और असबात ये सब मिलाकर जानने के लिए आपके पास किताब है 39 नंबर सफ़े पर देखिए आप। मर्दों में वारिस बनने वाले लोग, मर्दों में कौन कौन लोग वारिस बनते हैं? नंबर 1 है इब्न यानी बेटा। किसका बेटा है? किसका बेटा? मरने वाले का बेटा। हाँ। तो उसके बाद है इब्नुल इब्न, इससे मुराद बेटे का बेटा, जिसको बोलेंगे पोता। नीचे तक चला जाए लिखा है, नीचे तक का मतलब बेटे के बेटे का बेटा, यानी पोता ने पर पोता, जितना भी नीचे चला क्यों नहीं जाए, वारिस है। अब ये और बेटा दोनों एक साथ वारिस होने के, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये भी वारिस बनते, ये कभी वारिस बनेगा कभी वारिस नहीं बनेगा, उसकी तफसील बाद में आएगी। लेकिन विरासत पाने वालों में ये लोग हैं, कभी किसी वजह से ये विरासत से क्या कहते हैं उसको महरूम हो जाए, महजूब हो जाए, वो अलग बात है। नंबर 3 में बाप अबुन। नंबर 4 है जद्दुन अबुल अब, बाप का बाप। जद से मुराद है बाप का बाप, माँ का बाप नहीं, उसको कहते हैं नाना। नाना उसको भी नहीं मिलेगा, उससे नाना को नहीं मिलेगा, अबुल अब दादा को मिलेगा। ऊपर तक चला जाए, अब ऊपर तक जितना भी चला जाए, तो यहाँ भी आप समझ जाइए, बाप भी है दादा भी है, बाप को मिलेगी दादा को नहीं मिलेगी विरासत। बेटा भी है पोता भी है मरने वाले का, बेटे को मिलेगा पोते को नहीं मिलेगा। बेटा नहीं है तो पोते को मिलता है, बाप नहीं है तो दादा को मिलता है। लेकिन किसी वक्त वो वारिस बन सकता था ना, इसलिए वारिसीन भी उसको शुमार किया गया। उसके बाद है अखुन शकीक, ये हकीकी भाई बोलते हैं। मरने वाले के हकीकी भाई से मुराद मरने वाले के बाप और माँ और इसके बाप और माँ एक ही, अलग नहीं, इसको बोलते हैं हकीकी भाई। 6 नंबर पर अखुन लिया मैंने अल्लाती भाई, मरने वाले के और इसके बाप दोनों एक हैं लेकिन माँ अलग है, उसको बोलते हैं अल्लाती भाई। 7वें नंबर पर अखुल अखियाफी भाई, मरने वाले की माँ और इस आदमी की माँ दोनों एक है लेकिन बाप अलग है, ये अखियाफी भाई। इब्नुल अखी शकीक, हकीकी भाई का बेटा, मय्यत के हकीकी भाई का बेटा। उसके बाद है इब्नुल अख लिअब, अल्लाती भाई का बेटा। 10 नंबर पर है अमुन शकीक, चचा, हकीकी चचा, मरने वाले का हकीकी चचा। फिर उसके बाद 11 नंबर अमुन लिअब, अल्लाती चचा। 12 नंबर पर है इब्नुल आम शकीक, हकीकी चचा का बेटा यानी चचा भाई। इब्नुल आम लिअब, अल्लाती चचा का बेटा यानी अल्लाती चचा का लड़का। 14 नंबर पर है ज़ौज यानी शौहर, किसका? मरने वाले का शौहर, बीवी का इंतकाल हुआ है, शौहर जिंदा है। 15 नंबर पर मुअत्तिक है, आजाद करने वाला। ये सब लोग वारिस बनते हैं, लेकिन इनमें कभी वारिस बनने की सलाहियत है, कभी वारिस बनने की सलाहियत इनके अंदर नहीं होती। औरतों में देखिए बिंतुन बेटी, उम्मुन बोलिए बिंतुल इब्न बेटे की बेटी, मरने वाले के बेटे की, इसको बोलते पोती।
बेटी की बेटी, मरने वाले की बेटी की वारिस नहीं बनेगी, बेटे की बेटी वारिस बनेगी। बेटी की बेटी वो क्या बोलेंगे उसको उर्दू में, नवासी, नवासी वारिस नहीं बनेगी, पोती वारिस बनेगी। जद्दा, यहाँ समझने की जरूरत है, जद्दा में दादी भी वारिस बनती है, नानी भी वारिस बनती है, लेकिन जद में क्या कहा था, दादा वारिस बनेगा, नाना वारिस नहीं बनेगा। नंबर 5 उख्तुन शकीका, उसी तरह से ऊपर जैसे हकीकी भाई आया था, हकीकी बहन, उख्तुन लियाब अल्लाती बहन। नंबर 7 उख्त अखियाफी बहन। नंबर 8 ज़ौजा यानी बीवी, मरने वाले की बीवी। नंबर 9 मुअतिका यानी आजाद करने वाली औरत। तो इस तरह से जो है ये इनको जो है वरसा, उनको वरसा में जो है शामिल किया गया। उसके बाद आइए वरसा की किस्में। हमने बताया आपको वरसा की किस्मों में ज़वील फुरूज से मुराद वो लोग जिनका कुरान में हिस्सा मुकर्रर है, देख रहे हैं, जिनका कुरान में हिस्सा। नंबर 2 असबा से मुराद वो लोग जो ज़वील फुरूज को देने के बाद बचे हुए माल के वारिस बनते हैं। ज़वील फुरूज और असबा होने के एतबार से वरसा की 3 किस्में हैं। अलिफ, नंबर 1 वो वरसा जो हमेशा असबा बनते हैं, वो ये यानी ये हमेशा असबा ही बनेंगे, ये ज़वील फुरूज में से नहीं। इनका कुरान ने हिस्सा मुतय्यन करके नहीं बताया, इनको जो है निस्फ मिलेगा, आधा मिलेगा, पाव मिलेगा, 1/3 मिलेगा, कुछ नहीं बताया, बल्कि इनको वारिस बनाया। वो है बेटा, पोता, हकीकी भाई का बेटा, अल्लाती भाई के बेटा, हकीकी चचा का बेटा, अल्लाती चचा का बेटा, मुअतिक आजाद करने वाला, और उसके बाद उसके असबा। ये सब लोग वो हैं जिनका कुरान पाक के अंदर मुतय्यन करके हिस्सा नहीं बयान किया गया है। नंबर 2 वो वरसा जो कभी ज़वील फुरूज और कभी असबा बनते हैं। बेटी, पोती, कुरान में बेटी को जो है ना उसका नाम लेके बयान किया गया है। निस्फ है, उसको निस्फ मिलेगा 1 होने की सूरत में, और 1 से जायद होने की सूरत में जो है ना उसको 2/3 हिस्सा मिलेगा, कुरान के अंदर बयान किया गया। पोती, बेटी के दर्जे पर पोती का भी वही हुक्म है। उसके बाद हकीकी बहन, अल्लाती बहन, बाप, दादा, ये सब लोग कभी असबा बनते हैं, कभी ज़वील फुरूज में शुमार होते हैं। मसलन बेटी को लीजिए, अगर बेटी तन्हा है मिसाल के तौर पर, यानी उसका अपना भाई नहीं है, मरने वाले को खाली बेटी है, तब वो ज़वील फुरूज बनेगी। मरने वाले को बेटी भी है, बेटा भी है, अब बेटी जो है ज़वील फुरूज नहीं बनेगी, अब क्या बनेगी, वो असबा बनेगी। इस तरह से ये आखिर जिक्र है, बाप और दादा इन दोनों का जो है बैक वक्त असबा और ज़वील फुरूज भी बनते हैं। बाप का हिस्सा ये है कि कभी जो ना उसको उसका हिस्सा मिलेगा, कुरान के अंदर बयान किया हुआ, और फिर बचा हुए माल का भी बनता है। मरने वाला का बाप अगर जिंदा है और वो रस्सा कुछ ऐसे हैं कि उनको देने के बाद माल फिर भी बच गया है तो बाप को मिलेगा, तो उसको कहते हैं, और बाप की जगह पर दादा का मसला है। नंबर 3 वो रस्सा जो हमेशा ज़वील फुरूज बनते हैं, वो ये सिर्फ ज़वील फुरूज में, ये कभी असबा नहीं बनते। बीवी, शौहर, माँ, जद्दा यानी दादी नानी, अख लिउम अखियाफी भाई, उख्तुन लिउम अखियाफी बहन, ये लोग हैं जो सिर्फ जो है क्या बनते हैं, ज़वील फुरूज है, इनका हिस्सा मुतय्यन है, हिस्सा मुतय्यन होने की वजह से इनका जो है हिस्सा दिया है। अब उसके बाद हम जो आते हैं सबसे पहले नंबर पर ज़वील फुरूज में जो आते हैं, यह है ज़ौज यानी शौहर, मरने वाले का शौहर। किसका इंतकाल हुआ, बीवी का इंतकाल, औरत का इंतकाल हुआ है, उसका शौहर जिंदा है, शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा, कुरान ने बयान किया, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन, यानी मरने वाले आदमी की कोई औलाद नहीं है, तब तुमको मिलेगा कितना, 1/2, पूरे माल का आधा माल किसको जाएगा,
اس بیوی کے شوہر کو جائے گا جس بیوی کی کوئی بھی اولاد نہیں، چاہے اس شوہر سے ہو یا اس کے پرانے شوہر سے ہو، کوئی بھی اولاد نہیں، تب اس کو ملے گا کتنا؟ پورا آدھا مال ملے گا شوہر کو۔ بیوی کے مرنے پر شوہر کو پورا آدھا مال ملتا ہے، کب؟ جب بیوی کی کوئی بھی اولاد نہ ہو۔ چار حصے کر کے ایک حصہ جو ہے بیوی کو ملے گا، شوہر کو ملے گا۔ شوہر کا حصہ 1/4 جب اس کی کوئی مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے اس شوہر کے پاس اس کی اولاد ہو یا اس کے اپنے پرانے شوہر کی اولاد ہو، مرنے والی بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ اور مرنے والی بیوی کی کوئی بھی اولاد نہیں تو اس کو ملے گا ہاف، نصف۔ تو اس کو کہتے ہیں حالتیں بولتے ہیں ہمارے یہاں اصطلاح میں۔ شوہر کی 2 حالتیں ہیں، میت کی اولاد کی غیر موجودگی میں نصف ملتا ہے 1.5، اور میت کی اولاد کی موجودگی میں ربع ملتا ہے 1/4۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں حالتیں، حالتوں کو یاد رکھنا ہے، اسی طرح سے یاد رکھنا ہے جیسے جو الفاظ کے ساتھ ہے۔ اگر مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد ہے تو شوہر کو ملے گا کتنا؟ 1/4 ربع۔ اور مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد، اب اس نے اور ایک بیوی بنائی تھی مثال کے طور پر، اس بیوی کے بعد اس کو اولاد ہے، ہم کو اس بیوی سے اس کو تعلق نہیں ہے، یہ اور اس کی ایک جو بیوی انتقال کر گئی، اس بیوی کو کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا اس بیوی کا جتنا بھی ترکہ ہے، جتنا بھی چھوڑا ہوا مال ہے، سونا ہے، گھر ہے، کوئی بھی جائیداد ہے، اس کا پورا آدھا مال اس کو جائے گا۔ قرآن نے کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ اگر مرنے والی بیوی کی اولاد ہے تو تم کو جو ہے 1/4 ملے گا۔